Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the type of general insurance. And very important content of the general insurance is the fire insurance. But I want to classify it within the two concepts that insurance is basically divided into two categories, life insurance and general insurance, as you know. And the fire insurance is the main part of the general insurance. Because you know, the invention of the fire in the human life is the important invention after the wheel. It is the boon to the human life. It has contributed significantly towards the development of civilization and industrialization. However, the fire is the magnificent servant but terrible master as well. In the 1966, I just want to explain you what is the background. In 1666, the Great Fire of the London, which is considered as the notorious disaster, prompted the formation of a fire insurance. Because of this disaster, there was great loss of the house and public buildings. This fire tested for 4 days and the night, burning over the 436 acre. Can you imagine म्हणजे किती मोठ्या एरियाचा तिथं लॉस या फायर इन्शुरन्समुळे झालेला होता. आणि ह्या फायर इन्शुरन्सचा इम्पॉर्टन्स हा त्याच्यानंतर जागृत झाला, कारण त्यावेळेस 436 acre ऑफ द लँड डिस्ट्रॉईंग ओव्हर 13,000 बिल्डिंग्स. It awakened the people to the necessity for the form of protection against the such a disaster. तेव्हा लोकांना लक्षात आले की there is need to be the protected against the fire. In the 21st century, the fire insurance is become the very popular as the life insurance, as there is a lot of development in the field of trade and commerce. The need of the fire insurance is increasing day by day. Even in this scientific and the industrial stage, the invaluable service rendered by the fire to the mankind and indisputable. Literally, the word fire means condition of burning. However, it is used in the popular sense to mean the friendly fire insurance. फायर मीन्स द हॉस्टाईल फायर्स. हॉस्टाईल फायर इन द सेन्स की बाबा कशामुळं लागली असेल तर शॉक सर्किट असू दे, किंवा काही तुमचे इक्विपमेंटच्या घर्षणामुळं असू दे, किंवा समजा तो हॉटेल इन तर त्यामध्ये ते कुकिंगचं पर्पज करत असताना असू दे, म्हणजे हॉस्टाईल फायरमुळं जे काही नुकसान होतं त्याच्यासाठी तुम्हाला तिथे इन्शुरन्स प्रोव्हाइड केला जातो. सो इथं फायर इन्शुरन्सची डेफिनेशन तिथं दिलेली आहे बघा. अ फायर इन्शुरन्स इज द पॉलिसी इन्वॉल्ड इन द इन्शुरन्स कंपनी ॲग्रीइंग टू पे द सर्टन अमाउंट ऑफ इक्विवॅलंट to estimate the loss caused by the fire to the insured within the time the specified in the contract. आता शक्यतो हे फायर इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस म्हणजेच टर्म इन्शुरन्स असतात. 1 yearसाठी आपण फायर इन्शुरन्स केला आहे समजा, आणि त्यामध्ये जर आग लागली तर त्याचा बेनिफिट मिळणार आहे, अदरवाईज त्याचा भरलेला प्रीमियम जो काही आहे तो रिटर्न मिळत नाही, तो तिकडं कंपनीलाच जमा होतो. सो अशा पद्धतीचं आपल्याला फायर इन्शुरन्सची गरज आहे. ज्यांना बघा फर्निचरचे दुकान आहे, ज्यांच्या तिथं पॉसिबिलिटी आहे फायरमुळं काही नुकसान व्हायची, तर त्यांनी हे सगळं करणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. इन द 6th trends, अ फायर इन्शुरन्स इज द कॉन्ट्रॅक्ट इज वन whose principal object is insured against the loss or damage occasioned by the fire. The extent of the insurance liability being limited by the sum assured and not necessary by the extent of the loss or damage sustained by the insured. The insurer having the no interest in the safety and the destruction of the insured property, apart from the liability undertake under the contract. कुणाकुणाला हा फायर इन्शुरन्स मिळू शकतो? एनी पर्सन ऑर द फर्म that has financial interest in the property to be insured can avail the insurance. This means that owner of the property, firm that hold the property in the trust or the commission, financial institution which have the financial interest in the property can avail the insurance. ज्यांना कुणाला फायरपासून भीती आहे, मग ती इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीला असू दे किंवा एखाद्या बिझनेस फर्मला असू दे, ती लोक याचा फायदा घेऊ शकतात. इन द मॉडर्न बिझनेस वर्ल्ड इज द अनसर्टनिटी, risk and insecurity are incidental to the any form of business, industry or the organization. One of the uncertainties is the fire, so it is the inevitable to protect the business from the loss arising out of the fire. The fire insurance is the great boon to protect the business from such a type of risk. When such a types of calamity arise, it the underlying need the protection meeting and the loss. Uncertainty, risk and the insecurity are incidental to the any one of the business, so it is inevitable to protect the business from the loss arising out of the fire.
मिनिंग ऑफ द फायर इन्शुरन्स काय सांगतो बघा. फायर इन्शुरन्स इज द इन्शुरन्स अगेन्स्ट द लॉसेस टेकिंग द प्लेस ड्यू टू द फायर विच हेल्प for the fire insurance possibility to get the compensation for the lost property and cost because of a fire. It is the provision of producing the compensation to absorb the losses and the business arising from the fire. There must be the actual fire and ignition. Actual fire must be accidental, so that from the valid claim under the policy there must be the actual ignition which was accidental. Hence, the object of contract of the fire insurance is the identify the insurer against the incidental loss by the fire. The property is the accidentally burned, it will come within the policy cover. एखाद्या प्रॉपर्टीला ॲक्सिडेंटल जर आग लागली तर ते तिथं पॉलिसी ही कशा अंडर येणार आहे तर लाईफ फायर इन्शुरन्सच्या अंडर येणार. नाव व्हॉट आर द ऑब्जेक्ट कवर्ड अंडर द इन्शुरन्स. कोणत्या कोणत्या गोष्टींना आपल्याला फायर इन्शुरन्स मिळू शकतो तर त्यामध्ये वन आहे बिल्डिंग, सेकंड आहे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्टॉलमेंट्स इन द बिल्डिंग्स. कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं तुम्ही बघता टी व्ही फ्रीज किंवा एखादं शोरूम असतं ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस विकले जातात तर तिथं जास्त रिस्क आहे सो त्याला देखील मिळू शकतो. नेक्स्ट मशिनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, goods, raw materials, stock in process, semi finished, finished goods in the factories, godowns and goods open. कंटेंट इन द dwelling इन द सेन्स की बाबा हाऊसहोल्डला ज्या काही कमोडिटीजची तुम्हाला शाश्वती वाटते की बाबा ह्याला फायरपासून धोका आहे त्याला देखील तुम्ही इन्शुरन्स घेऊ शकता. शॉप्स, हॉटेल्स, फर्निचर, फिक्स्चर, फिटिंग्स, पाईपलाईन्स लोकेटेड इनसाइड अँड आउटसाइड द कंपाऊंड्स. तर ह्या पण गोष्टींना तिथं फायर इन्शुरन्सचं बेनिफिट तिथं मिळू शकतो. ठीक आहे. आता व्हॉट आर द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर इन्शुरन्स. फायर इन्शुरन्समध्ये काय मिळतं आणि काही कशासाठी कव्हरेज मिळत नाही आहे तो मुद्दा इथं दिला आहे. तर अर्थक्वेक, अटॅक फ्रॉम द फॉरेन एनिमीज, सिव्हिल वॉर, म्युटिनी, मिलिटरी रेझिंग्स. तर याच्यासाठी तुम्हाला तिथं फायर इन्शुरन्स अंडर कवर होत नाही, लक्षात घ्या. तर तो मुद्दा त्यांनी तिथं दिलेला आहे की लॉस कॉस्ड बाय द सबस्टेरन्स म्हणजेच अंडरग्राउंड फायर्स, लॉस कॉस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर फॉर द एनी पब्लिक ऑथॉरिटी. तर त्याच्यासाठी सुद्धा इन्शुरन्स मिळत नाही आहे. तर हेही तुम्हाला तिथं माहीत असू दे. म्हणजे जेव्हा आपण कुठल्याही गोष्टीचा इन्शुरन्स घेतो ना मुलांनो त्यामध्ये काही टर्म्स अँड कंडिशन्स इन्व्हॉल्व केलेले असतात त्या आपल्याला वाचणं खूप जास्त गरजेचं आहे. नाही तर बऱ्याच वेळेस आपण एखादा इन्शुरन्स परचेस करतो. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या बाबतीतही असं असतं की मोबाईल इन्शुरन्स घेता आणि तुम्हाला असं वाटतं की माझा मोबाईल चोरीला गेला तर माझ्याकडे इन्शुरन्स आहे. पण तुम्ही जेव्हा इन्शुरन्सचे क्लॉज वाचता तेव्हा तुमच्या फोनला चोरीचा विमा मिळतच नाही, तो फक्त आयफोनला मिळतो आणि ज्याची चोरी कोण करायची डेअरिंग करत नाही कारण ते लगेच सापडतं. सो बऱ्याच वेळेस असं लॅक ऑफ अवेअरनेसमुळं बऱ्याच वेळेस मुले चुकीच्या पद्धतीच्या विमामध्ये पैसे खर्च करतात. त्यामुळं हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं की इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द फायर इन्शुरन्स देन त्याच्यामध्ये कोणत्या टर्म्स अँड कंडिशन्स मेन्शन केलेल्या आहेत त्या बघायच्या आहेत. फायर इन्शुरन्स इज द इन्शुरन्स अगेन्स्ट द लॉसेस टेकिंग प्लेस ड्यू टू द फायर. विदिन द हेल्प ऑफ द फायर इन्शुरन्स इट इज पॉसिबल टू गेट द कॉम्पन्सेशन ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी विच कॉस्ड बिकॉज ऑफ फायर. It is the provision of producing the compensation to absorb the loss and the business arising to the fire. The word fire and the fire insurance means it must be the actual fire or the ignition. Actual fire must be accidental. So, to form a valid claim under the policy, there must be the actual ignition which was accidental. Hence, the object of contract of the fire insurance is the indemnity. It insured against the incidental loss by the fire. The property is the accidental burn, then it will become within the policy cover. The loss which is necessary consequences of the fire, the loss which is reasonable consequences of the fire and the loss caused by the water which can be extinguished the fire destroying property. म्हणजे यामध्ये सुद्धा त्यांनी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे की कोणत्या कोणत्या लॉसेस ह्या फायर इन्शुरन्स अंडर कव्हर केल्या जातात. नाव वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द प्रोसिजर ऑफ अ फायर इन्शुरन्स. आता तुम्हाला तुमच्या प्रॉपर्टीचा फायर इन्शुरन्स करायचा असेल तर मात्र तिथं तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं तर ते आहे सिलेक्शन ऑफ अ इन्शुरन्स. सिलेक्शन काय आहे, इन्शुरन्सचं सिलेक्शन तिथं करायचं कोणत्या कंपनीचा तुम्हाला घ्यायचा आहे तो. नेक्स्ट प्रेझेंटेशन ऑफ द प्रपोजल इन द प्रिस्क्राईब फॉर्म. त्या फॉर्म आपण फिलअप करतो, त्यामध्ये सगळी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करतो. एव्हिडन्स ऑफ द गुडविल, रिकमेंडेशन ऑफ द एजंट्स, सर्वे ऑफ द सब्जेक्ट मॅटर, ज्याच्या कशाचं तुम्ही इन्शुरन्स उतरू इच्छिता त्याचा सर्वे केला जातो कंपनी थ्रू की त्याची प्रॉपर्टी किती रुपयाची आहे आणि आपण किती रुपयाचं त्यांना बेनिफिट्स मिळवून देऊ शकतो. ॲक्सेप्टन्स ऑफ द प्रपोजल, डिपॉझिटिंग द प्रीमियम मनी,
इश्यू ऑफ कवर नोट, इश्यू ऑफ इन्शुरन्स पॉलिसीज. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. आता याच्यामध्ये काही जे आपण फायर इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा इन्शुरन्सचे जे प्रिन्सिपल्स बघितलेले होते ते सुद्धा ॲज इट इज तिथं लागू होतात. नाव वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द टाईप ऑफ इन्शुरन्स ऑर द फायर इन्शुरन्स यू कॅन से, की काइंड ऑफ पॉलिसी कशा कशा असतात. तर त्यामध्ये व्हॅल्यूड पॉलिसी असते, व्हॅल्युएबल पॉलिसी असते, स्पेसिफिक पॉलिसी असते, फ्लोटिंग पॉलिसी आहे, ॲव्हरेज पॉलिसी, डिक्लरेशन पॉलिसी, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी, म्हणजे बरेचसे मुद्दे आहेत ह्यामध्ये आपल्याला शिकण्यासारखे. सो आज आपण फक्त काय करणार आहोत तर व्हॉट इज द फायर इन्शुरन्स इज ऑल अबाउट त्याचं फक्त एक्सप्लेनेशन आपण घेतो आहे. टाईप्स ऑफ फायर इन्शुरन्स हे आपण नेक्स्ट प्रोसिजरला बघणार आहोत, ज्यामध्ये मला तुम्हाला फक्त एकच एक्सप्लेन करायचं आहे की अकॉर्डिंग टू द फायर इन्शुरन्स ॲक्ट 1938 ह्याच्यासाठी सुद्धा एक कायदा आहे बरं का. ह्या कायद्यानुसारच तुम्हाला तिथं काय म्हणूया आपण अलॉटमेंट केली जाते किंवा तिथं बेनिफिट्स दिले जातात. द फायर इन्शुरन्स इज द बिझनेस मीन्स द बिझनेस इफेक्टिंग अदरवाइज दॅन द incidental to the some other class and the business contract insurance against the loss by the incidental to the fire or the other occurrence customarily included amongst the risk insured against the fire insurance policies. Fire insurance is the device to compensate for the loss consequent upon the destructions by the fire. म्हणजे हे तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं की फायर इन्शुरन्समुळे जो काही लॉस झालेला आहे त्याच्यासाठी मात्र कॉम्पन्सेशन यातून मिळू शकतं. It is the cooperative device to share the loss to the insurance with give the protection against the loss incurred due to the fire. It called as a fire इन्शुरन्स. आणि मग याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स नेहमीसारखे आपण बघत असतो. विच आर द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स, तर इथं आपण प्रिन्सिपल्समध्ये सुद्धा ते बघितलेले होते की मग कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडेमनिटी आहे. इंडेमनिटी इज द अंडररायटर ॲग्री टू द इंडेमनिटी द इन्शुअर्ड अगेन्स्ट द लॉस टू एक्सटेंड अमाऊंट इन्शुअर्ड. म्हणजे इंडेमनिटी इन द सेन्स द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट मीन्स इन्शुअर्ड विल बी पेड द कॉम्पन्सेशन ओनली व्हेन द ॲक्च्युअल लॉस इज ऑक्युअर ड्यू टू फायर. जेव्हा तुमचं नुकसान हे ॲक्च्युअल फायरमुळंच झालं असेल तेव्हा तिथं नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. इफ द इन्सिडेंट ऑफ द फायर ऑक्युअर्ड बट देर इज नो लॉस इन द इन्शुअर्ड प्रॉपर्टी देर विल बी द इन्शुअर्ड विल नॉट गेट एनी अमाऊंट ऑफ द फायर. जर समजा तुम्ही ज्या प्रॉपर्टीचा फायर इन्शुरन्स केलेला आहे त्या प्रॉपर्टीचं नुकसान आगीमध्ये झालं नसेल, फायरमध्ये झालं नसेल, तर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा तिथं फायदा मिळणार नाही किंवा कॉम्पन्सेशन मिळणार नाही. नेक्स्ट आहे अटमोस्ट गुड फेथ. ते तर असतेच आपलं, तुम्हाला माहिती आहे अटमोस्ट गुड फेथ इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द इन्शुरन्स. द इन्शुअर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवंट फॅक्ट टू द इन्शुरर. ज्याला कुठल्या कंपनीकडनं तुम्ही इन्शुरन्स घेताय फायर इन्शुरन्स, तुमच्या प्रॉपर्टीचे सर्व डिटेल्स तुम्ही इन फ्रंट ऑफ देम ठेवले पाहिजेत. नेक्स्ट आहे इन्शुरेबल इंटरेस्ट. Insurable interest in the sense they must be exist the both time of the effecting insurance as well as the time of loss. Insurable interest असला पाहिजे. and insured must hold the insurable interest in the subject matter. It means both of them must have the proprietary interest which is capable of the valuation. So if there is no insurable interest to the property, insured cannot take the fire insurance policy. If the insured is not in the position to give the legal document of the insurable interest proposal for the fire insurance, they will be denied for द पर्टिक्युलर इन्शुरन्स. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीमध्ये माझा इन्शुरेबल इंटरेस्ट असला पाहिजे आणि यू हॅव टू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट रिगार्डिंग इट इन द फ्रंट ऑफ कंपनी. एन इफ यू फेल देन द इन्शुरन्स विल बी डिनाईड. नेक्स्ट आहे कॉन्सिक्वेशनल, ज्याला आपण काय म्हणू शकतो की कॉन्सिक्वेशनल लॉसेस आहेत. अकॉर्डिंग टू धिस द फायर इन्शुरन्स कंपनीज आयडेंटिफाय नॉट ओनली द मटेरियल लॉसेस बट ऑल्सो द कॉन्सिक्युअल लॉस ड्यू टू द फायर. फॉर एक्झाम्पल लॉस ऑफ अ प्रॉफिट. नेक्स्ट आहे सबरोगेशन ऑर द कॉन्ट्रीब्युशन. सबरोगेशनचा मुद्दा इथं दिलेला आहे बघा. द इन्शुरर आफ्टर पेईंग द कॉम्पन्सेशन टू द इन्शुअर्ड बिकम एंटिटील टू क्लेम ऑल द राईट ऑफ द इन्शुअर्ड अगेन्स्ट द थर्ड पार्टी. म्हणजे इथं समजून काय घ्यायचं आहे, द प्रिन्सिपल ऑफ द सबरोगेशन अँड द कॉन्ट्रीब्युशन इज ॲप्लिकेबल इन द फायर इन्शुरन्स. दिस प्रिन्सिपल इज डेव्हलप्ड इन द फायर इन्शुअर ॲज अ नीड ऑफ अ time. It means the insurer will entitle all the way of the mean to insured has got against the contract between insured and insurance company. The condition must be fully complied with to make insurance liable under the contract. This condition may be implied or the express. The condition which is set out the policy is known as the express. These condition may be general nature, so they are printed on the policy. However, implied the condition are not printed but deemed to be a present with the reference to the पॉलिसी. हा मुद्दा तिथं आहे. आता जो काही
नेक्स्टचा भाग आहे ज्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर ॲक्च्युअल प्रोसिजर जी मी तुम्हाला सांगितलेली होती, ज्यामध्ये आपल्याला सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी आहे. त्यामध्ये आता बऱ्याचशा कंपन्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कलकत्ता आहे, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी आहे, ओरिएंटल फायर अँड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली, युनायटेड इंडिया फायर अँड जनरल इन्शुरन्स कंपनी चेन्नई. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंपन्या आहेत. त्यातलं तुम्हाला जे रेलेवंट वाटेल, जे तुम्हाला अफोर्डेबल असेल ती कंपनी तुम्ही चूज करा. अंडर दिस सबसिडरीज ऑफ द फायर इन्शुरन्स कंपनी दे एंगेज्ड इन टू द फायर इन्शुरन्स बिझनेस. दिस कंपनी कॅन रीच people directly or through the brokers. While selecting the insurance company, the proposer goes through to make inquiry about the service to be given, the procedure of the insurance and rate of the settlement of a claim. फिलिंग ऑफ द प्रपोजलचा फॉर्म भरायचा आहे. जे प्रपोजल फॉर्म आहे ज्यामध्ये नेम, ॲड्रेस, बिझनेस प्रपोजल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाऊंट इज टू बी अश्युअर्ड, डिटेल प्रिव्हियस फायर इन्शुरन्स, पिरियड इन्शुरन्स, रिकमेंडेशन एजंट, डिक्लरेशन, हा सगळा मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. त्याच्यानंतर इव्हिडन्स ऑफ द रिस्पेक्टेबिलिटी तर सांगितलेलं आहे की तुमचं गुडविलचं ते जे काही आहे त्याचा इव्हिडन्स इन द सेन्स ॲज अ फायर इन्शुरन्स is based upon the principle of indemnity. When the proposer reached to the insurance, before accepting the risk, insurance company ascertained that the proposer is the respectable person. The principle of utmost good faith is applied. The proposer has to get the certification of the respectability, honest and integrity. म्हणजे तुम्ही जो काही इन्शुरन्स घेताय त्याच्यामध्ये तुमचं इन्शुरेबल इंटरेस्ट असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. अदरवाईज तुम्ही त्याच्यामध्ये मिस्चिफ करण्याच्या हेतूनं जर इन्शुरन्स उतरवत असाल तर डेफिनेटली त्याचा कंपनीलाही तोटा होणार आहे आणि तुम्हालाही तोटा होणार आहे. सो तिथं ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत. रिस्पेक्टेबल पर्सन, प्रिन्सिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ अप्लाइड. द प्रपोजर हॅज टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द रिस्पेक्टेबिलिटी, ऑनेस्ट, इंटिग्रिटी फ्रॉम द respectable person in the society. If the proposer is the well-known person, then the risk is assumed without any inquiry. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण सर्वे करतोय प्रॉपर्टीचा की बाबा त्याचं ॲक्च्युअल व्हॅल्युएशन किती येते, सर्वेअरची नेमणूक तिथं केली जाते. त्याच्यानंतर फॉर्म तो ॲक्सेप्ट होतो. आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ सर्वेअर द प्रपोजल फॉर्म विल बी ॲक्सेप्टेड अँड द कमेसमेंट ऑफ द रिस्क. मग तिथं काय होते, रिस्क स्टार्ट होती आहे. आणि मग त्याचा एक कवर नोट केली जाते, ज्या कवर नोटमध्ये नेम, ॲड्रेस ऑफ द इन्शुर्ड पर्सन, डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाऊंट ऑफ द इन्शुरन्स, पिरियड ऑफ द इन्शुरन्स, अमाऊंट ऑफ द इन्शुरन्स प्रीमियम, ॲक्सेप्टेड रिस्क, टेम्पररी पॉलिसी, ह्या गोष्टी तिथं सगळ्या मेन्शन केल्या जातात. आता जो काही आपला नेक्स्ट लेक्चर होणार आहे त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण टाईप्स ऑफ फायर इन्शुरन्स ही कन्सेप्ट इथं बघणार आहोत. थँक्यू सो मच.